Bismillahirrahmanirrahim. Yang berhormat Bihin Orang Kaya Seri Kerna Datuk Seri Setia Dr. Haji Awang Abu Bakar bin Haji Apong, Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri. Yang berhormat Datuk Seri Setia Dr. Haji Muhammad Isham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan. Yang Mulia Setiausaha Tetap, Yang Mulia Timbalan-Timbalan Setiausaha Tetap, Pengarah-pengarah Pegawai Kana dan hadirin hadirat sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih kepada semua dan rakan-rakan media yang hadir pada sidang media bagi situasi terkini jangkitan COVID-19 di negara Brunei Darussalam. Sebelum memulakan sidang media ini, sukacita menjemput Yang Mulia Ustaz Haji Muhammad Imarul bin Haji Azamain untuk mengetuai bacaan surah Al-Fatihah dan doa terhindar daripada wabak coronavirus. Astaghfirullahalazim. 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 الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الكرام ثم إلى أرواح والدينا ووالديكم وإلى أرواح جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الحياة منهم والأموات خصوصا jangkitan COVID-19 di negara Brunei Darussalam. كافة عامة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين 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 آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على أهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوه بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستشقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم. الحمد لله رب العالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. نعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. نعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. نعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله والحمد لله محمد رسول الله لا قوة إلا بالله. بسم الله على ديننا وأنفسنا. بسم الله على أهلنا وأموالنا. بسم الله على كل شيء أعطانا ربنا. بسم الله خير الأسماء. بسم الله رب الأرض والسماء. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه داء. بسم الله افتتحنا وبالله اختتمنا وعلى الله توكلنا تحصنا بذي العزة والجبروت واعتصمنا برب الملكوت وتوكلنا على الحي الذي لا يموت. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام.
اللهم اصرف عنا وعن سلطاننا وبلادنا وجميع المسلمين في كل مكان البلاء والوباء والطعن والطاعون وسائر الأمراض وقنا شر الردى بلطفك يا لطيف يا خبير إنك على كل شيء قدير اللهم اصرف عنا وعن سلطاننا وبلادنا وجميع المسلمين في كل مكان البلاء والوباء والطعن والطاعون وسائر الأمراض وقنا شر الردى بلطفك يا لطيف يا خبير إنك على كل شيء قدير اللهم اصرف عنا وعن سلطاننا وبلادنا وجميع المسلمين في كل مكان البلاء والوباء والطعن والطاعون وسائر الأمراض وقنا شر الردى بلطفك يا لطيف يا خبير إنك على كل شيء قدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منا ومنكم. Seterusnya, majlis dengan hormatnya mempersilakan Yang Berhormat Menteri Kesihatan untuk memulakan sidang media pada petang ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Kementerian Kesihatan ingin memaklumkan kepada orang ramai bahawa alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala jua tidak ada kes baru jangkitan COVID-19 disahkan di negara ini, iaitu pada hari ini Ahad 18 Syakban 1441 Hijrah bersamaan dengan 12 hari bulan April 2020 Masehi. Ini bermakna jumlah keseluruhan kes COVID-19 di negara ini kekal seramai 136 orang. Sementara itu, sebanyak 2 lagi kes yang dirawat di Pusat Pengasihan Kebangsaan telah disahkan sembuh dan dibenarkan untuk pulang ke rumah. Ini membawa jumlah keseluruhan yang telah sembuh kepada 106 orang. Ini bermakna pada ketika ini terdapat 29 kes aktif yang masih dirawat di Pusat Pengasihan Kebangsaan di mana 2 orang masih dalam keadaan kritikal dan kedua-duanya memerlukan bantuan mesin tambahan hadlang mesin ataupun ECMO. Di samping bantuan mesin pernafasan, manakala selebihnya adalah dalam keadaan yang baik. Pada hari ini juga, sejumlah keseluruhan mereka yang telah menamatkan tempoh kuarantin menurut Akta Penyakit Berjangkit Penggal 204 ialah sebanyak 2,334 orang. Dan hanya 66 orang sahaja yang masih menjalani kuarantin. Sementara itu juga, setakat hari ini seramai 1,142 orang telah pun menamatkan tempoh pengasingan diri mandatory di pusat-pusat pemantauan yang telah disediakan oleh kerajaan setelah pulang ke negara ini selepas melakukan perjalanan antarabangsa. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, sebanyak 247 sampel telah diuji bagi virus SARS-CoV-2 yang membawa jumlah keseluruhan ujian makmal dijalankan sejak Januari 2020 kepada 9,884 ujian. Walau bagaimanapun, salah seorang dari kes yang telah sembuh dan dibenarkan pulang ke rumah telah dimasukkan kembali ke Pusat Pengasingan Kebangsaan bagi penyiasatan lanjut kerana mengalami simptom dan didapati positif semula. Dengan itu, Kementerian Kesihatan sekarang menukar dasar bagi mereka yang telah disahkan sembuh dan dibenarkan pulang ke rumah untuk menjalani pengasingan diri selama 14 hari. 14 hari lagi di rumah masing-masing dan akan menjalani ujian makmal bagi virus SARS-CoV-2 mengikut jadual yang telah ditetapkan. Ini adalah sebagai susulan rawatan yang diberikan kepada mereka yang telah berada di Pusat Pengasingan Kebangsaan berkenaan. Mana-mana kes yang didapati positif semula akan dimasukkan kembali ke Pusat Pengasihan Kebangsaan bagi penyiasatan dan rawatan lanjut. Sejak kes pertama COVID-19 dilaporkan di negara Brunei Darussalam, didapati banyak berita palsu dan mengelirukan telah tular di media-media sosial. Di samping tidak mendatangkan sebarang manfaat kepada kesejahteraan rakyat dan penduduk di negara ini, berita-berita sedemikian hanya bertujuan untuk menakut-nakutkan orang ramai sehingga menyebabkan orang ramai cemas dan panik. Perbuatan menyebarkan maklumat tidak sahih
apatah lagi yang palsu dan direka oleh mereka yang semata-mata berniat untuk mengelirukan adalah menjadi kesalahan dan boleh didakwa di bawah Akta Ketenteraman Awam Penggal 148 ataupun Public Order Act Cap 148 Seksyen 34, iaitu sesiapa yang sama ada menggunakan lisan atau tulisan atau menggunakan sebarang cara menyebarkan laporan yang salah atau membuat kenyataan yang salah yang menyebabkan ketenteraman awam terganggu boleh dipenjara 3 tahun dan denda sebanyak RM3,000. Orang ramai adalah juga dinasihati untuk tidak mudah terpedaya dan percaya akan maklumat-maklumat dan berita yang disebarkan melalui internet atau melalui media-media lain seperti WhatsApp, Twitter dan Facebook tanpa memastikan kesahihannya. Orang ramai juga diingatkan untuk lebih bertanggungjawab dan tidak turut menyebarluaskan sebarang perkara yang tidak berasas. Untuk maklumat lanjut dan perkembangan terkini, orang ramai bolehlah melayari laman web Kementerian Kesihatan www.moh.gov.bn atau menghubungi talian nasihat kesihatan 148 pada bila-bila masa atau melalui aplikasi healthinfo.gov.bn. Sekian, terima kasih. Seterusnya mempersilakan Yang Berhormat Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Jadi sebelum saya bercakap untuk membaca siaran akhbar ini, kita saksikan dulu video yang telah tular pada hari ini. Orang semua cakap bilang tak boleh masuk Brunei, tak boleh apa Brunei. Tengoklah, so far masuk ni tidak masalah, alhamdulillah. Jadi berikutan dengan tularnya video yang ditayangkan melalui YouTube berkaitan dengan kembara Borneo Mary Limbang 440, yang mana salah seorang penunggang menyatakan bahawa tidak ada sekatan bagi memasuki sempadan negara Brunei Darussalam. Perkara ini adalah tidak benar sama sekali. Perkara ini penting diperjelaskan dalam mana negara kita sedang berhadapan dengan wabak COVID-19, di mana pihak kerajaan telah melaksanakan sekatan perjalanan atau travel restriction terhadap kemasukan warga negara asing bagi membendung penularan wabak COVID-19 di negara Brunei Darussalam. Untuk itu, sekatan perjalanan bagi mana-mana warga negara asing telah berkuat kuasa bermula pada hari Selasa 24 hari bulan Mac 2020, di mana setiap warga negara asing yang hendak masuk ke negara ini, termasuklah mereka yang transit, hendaklah terlebih dahulu memohon kebenaran daripada Jabatan Imigresen dan Pendaftaran Kebangsaan melalui info@immigration.gov.bn. Tanpa kebenaran yang berkenaan, tidak akan ada warga negara asing dibenarkan masuk ataupun transit. Dalam masa yang sama, hasil penyiasatan yang telah dilakukan ke atas footage video tersebut mendapati pengembaraan merentas sempadan pos kawalan berkenaan dilakukan pada hari Isnin 16 Mac 2020, iaitu sebelum berkuat kuasanya sekatan-sekatan perjalanan atau travel restrictions yang dijalankan oleh Jabatan Imigresen dan Pendaftaran Kebangsaan. Dalam pada itu, pihak Jabatan Imigresen dan Pendaftaran Kebangsaan juga
akan bekerjasama dengan agensi-agensi penguatkuasa yang berkenaan di negara ini bagi mengambil tindakan-tindakan yang berpatutan ke atas pihak-pihak atau individu-individu tertentu berkaitan penularan ini. Jabatan Imigresen dan Pendaftaran Kebangsaan juga ingin menasihatkan kepada orang ramai supaya tidak mudah terperdaya dan percaya dengan maklumat yang disebarkan melalui mana-mana aplikasi media sosial tanpa memastikan kesahihan maklumat yang disebarkan terlebih dahulu, sebagaimana yang dinyatakan oleh Yang Berhormat Menteri Kesihatan sebentar tadi. Di samping itu juga, Jabatan Imigresen dan Pendaftaran Kebangsaan memohon mana-mana individu yang menerima mesej tular tersebut supaya menghentikan penyebarannya kerana boleh mengelirukan orang awam. Jabatan Imigresen dan Pendaftaran Kebangsaan ingin mengingatkan bahawa menyebarkan maklumat palsu dan tidak sahih kepada orang awam merupakan satu kesalahan yang boleh didakwa di bawah Undang-Undang Negara Brunei Darussalam menurut Seksyen 34 Akta Ketenteraman Awam Penggal 148 yang boleh dikenakan denda RM3,000 dan hukuman penjara sehingga tempoh 3 tahun jika sabit kesalahan. Sekian, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Pehin, Yang Berhormat Datuk. Dengan ini sesi sidang media membukakan soalan-soalan daripada pihak media. Sila perkenalkan diri dan agensi AUDA sebelum mengajukan soalan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Berhormat Pehin, Yang Hormat Datuk. Kaula Rasidah from the school. This question is for Minister of Health. Yang Berhormat Datuk, can you explain how is it possible for someone to be tested positive again after being negative lah, kena test negative before he is being released? Okay, terima kasih. Buat masa ni, our SOP is before Tani melepaskan orang tu balik ke rumah, okay, Tani akan buat test 2 kali. Mesti 2 kali negatif. Sekurang-kurangnya 24 jam jaraknya. Kadang-kadang yang lebih baik lebih sedikit lah. Jadi macam pesakit tadi tu memang ia negatif 2 kali, so dibenarkan pulang. Walaupun Tani negeri China dan Ketani itu ada membuat tambahan isolasi lagi. Brunei pada masa ini 7 hari, yang mana mulai hari ini Tani ubah ke 14 hari dengan pendapatan ataupun mengenai dengan pesakit yang baru saya sebutkan tadi. Jadi kenapa ia berlaku, we still don't know how. Okay, reports ada dibuat di China, negara China, dan di Korea masalah ini, dan Jepun juga. Jadi apa yang Tani mau tahu saja, whether virus ini is sisa-sisanya atau reactivation, those are two different thing, or reinfection. Tapi infection unlikely lah, maksudnya ini ada exposure to anybody else. So in the scientific world, we still understanding how this virus works. And seperti kita semua faham, ia is a virus novel yang baru. Tani belum berapa pasti macam mana dorongan ini orang bola. Jadi sebab itu we memantau closely siapa yang dibenarkan balik ini, and following this we will swab. Memang rancangannya di swab orang balik, tapi now diakhirkan sedikit so that we can catch kalau ada yang positif ke indah. The other thing is we learning juga sebahagian yang dijangkiti ni
didn't produce antibody. Okay? Atu yang a bit orang interesting to know. And jadi kenapa seorang ani ada antibody, seorang ani tidak ada? Atu pun tani belum tahu kenapa. Okay? So like I said, it's a lot of things to learn. So from the scientific committee, we're learning from each other, and hopefully in the near future, especially tadi menunggu dari negeri China dan Korea, yang mana durang lebih banyak pengalaman ni, will share more information lah in future, insyaAllah. One more question, Yang Berhormat Dato'. So would like to clarify with you that the person yang positif ani, he or she hasn't been around out and about out of isolation, right? No, yeah. Okay. So there's no need for contact tracing, or he's not been back at work and things like that? What we do now, because di rumah ada juga contact kan tu, so we have to swap everything lah. So unfortunately orang di rumah, now we order another quarantine for 14 days juga. Okay. And we swap them balik. Okay. Misalan lah, kemudian hari ada orang bekerja, then we have to do macam biasa lah, contact tracing and reswap everyone berbalik. Okay. Thank you, Dato'. Tapi I just want to add, nombornya masih sama tu, because the number dah bertambah 136 masih, walaupun ia reinfected, the number doesn't change because it's the same person masih. Okay. Good afternoon, this is James from Bonner Bulletin. Yang Berhormat Pin, this question is for Minister of Home Affairs. As we understand, the Gerai Ramadan this year, there will be no more. However, the Pasar Malam Gadong are still operating as usual. So, what measures are in place to avoid overcrowding during the month of Ramadan for Pasar Malam Gadong? Mengenai dengan pasar malam di Gadong itu, sebagaimana juga dengan masa Ramadan, operasi perniagaan akan berubah waktunya lah. Ya. Jadi itu nanti akan ditentukan kemudian hampir dekat kepada Ramadan. Ya. Kita akan berbincang dengan berbagai pihak. Okay, one more question is about yang driver for supplies of delivery from neighboring country. They are allowed to come to Brunei to supply delivery. What measures are there to make sure they are safe and they don't have any infectious symptom? Are you referring to from neighboring country, they delivering people supply coming to Brunei to bring foodstuffs? Sayur, buah. Ini masih berjalan. Bukan saja sayur, buah, ikan, tapi mereka ini mereka datang dengan kebenaran dan mereka hanya memunggah di sini terus balik. Dan kita ada satu sistem di dalam di immigration yang mereka ini pasportnya itu dicap return the same day, balik pada hari yang sama. Jadi mereka hanya boleh memunggah barang di Brunei dan terus balik ke tempat asalnya. The member of the public ada express concern. Some of the driver they stop by to buy drinks or go to the toilet or in the country. Kalau itu kelihatan satu perkara yang kalau dia like to merehatkan diri untuk ke tandas dan sebagainya, kita tu diperbolehkanlah. Bukan maksudnya dia akan pergi lagi berjalan keliling tempat lagi. Itu tidak dibenarkan. Okay. Terima kasih Yang Berhormat. Assalamualaikum Yang Berhormat Pihin, Yang Berhormat Dato', Rano from Rano Adidas.
Ini dituju untuk Minister YB, Minister of Health, Yang Hormat Datuk. I just want to know about this patient yang baru masuk. How long was he out of after he left the NIC, and what was the reason that he came back? Is it because dia kena retest lagi kah ataupun dia ada symptoms? Was it the same symptoms that you had before? Okay. He actually keluar about 12 days. That's why we extend this to 14 days. Tapi it could be symptomnya earlier, but when we test him is day 12 lah. Okay. Ia ada symptom berbalik, and then that's why we test him. So he's positive lah. So that's why we have to be, nyorang have to be careful before we change any or lift any restrictions. As I keep saying, this is a novel virus. Orang ramai maybe excited, tadi banyak kosong, but it's still a lot of things need to be learned about the virus, how it acts in the long run, on short term. So banyak perlu diketahui lagi dan dipelajari. So yang banyak pengalaman masa ini, like I said, negeri China and Korea. So we have to see how they manage this as well. So memang orang nyorang lihatnya kita ni is we flatten the curve, okay? And ada case lagi, apa lagi kan ditunggu kan? A lot of things to tunggu, okay? And this is one of it, okay? So we don't know how the virus reacts once you've been infected, and whether, like I said, and the problem of antibody lagi, ada orang didapati tidak ada antibody to this virus. So, so a lot of precautions still need to be taken. And then the last question is regarding yang dua orang yang critical itu. What are the chances for them to, is it the lungs yang not functioning, right? Is it possible for the lungs to be functioning in the later stage? Okay. So, mengenai dengan jangkitan COVID ini, unfortunately attacks the lungs, despite what ada orang beritahu lah. Mula-mula the lungs satu is nyorang compliance ni, maksudnya ia akan senang lah, ia bernafas. Tapi lama-lama ia boleh macam kuman lain, got pneumonia, infection, ia akan mengeras. So consolidation ya tadi orang putih, with full blown pneumonia. Jadi bila ni terjadi, pertukaran oksigen itu akan terbantut, terjadi, itu yang menyebabkan ya kesesakan nafas. So apa yang Tani buat, Tani bagi ya mesin pernafasan dan ditambah dengan hadlang mesin ini ialah untuk menambahkan oksigen di dalam darahnya. Tapi penyembuhan paru-paru itu terpulang kepada pesakit itu sendiri. So the body needs to repair itself. So apa yang Tani buat, orang menanai lah, so the body can heal itself lah. So Tani menunggu tu. So how long it takes, Tani dah tahu. So the machine insyaAllah can last for weeks, provided ada added infection lagi or any complication. So, but once the body have multi-system failure, of course, itu menyukarkanlah bagi tubuh badan itu untuk membuat penyembuhannya sendiri. Terima kasih Yang Berhormat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jimmy dari Radio Television Brunei. Buat Yang Berhormat Menteri Kesihatan, ujian rambang telah dijalankan kepada pekerja asing sebelum ini. Jadi mungkin Yang Berhormat Datuk dapat mengongsikan tentang sektor bidang apa yang menjadi tumpuan ujian rambang berkenaan. Okay, terima kasih. I think sejak saya mengutarakan di this media conference, we've been doing a few sudah, terutama sekali yang dipantau dulu our cleaners, okay, yang membersihkan di hospital itu, and then of course the laborers yang lain lah, okay. So ini tidak pulang ditentukan khas satu saja, ini quite a few lah.
so construction workers apa, and mungkin dilaratkan kepada pekerja-pekerja macam kedai gunting kah, all those kind of people. But it takes time, so we just sample a few each days, and ini untuk memastikan seperti yang saya terangkan sebelum ini, sebelum tadi menutup border ni, make sure tidak ada yang lapas atau membawa jangkitan tersebut. So seperti kita tahu, orang asing terutama sekali yang baru agama Islam pun ramai di sini, and itu lah salah satu perhatian yang perlu dilaksanakan. Okay. Yang kedua, Yang Berhormat, seperti yang telah dimaklumkan tadi, ada satu kes sembuh yang kembali positif. Adakah ini bermakna semua yang telah sembuh akan diperiksa semula ataupun swabbing test semula, ataupun akan dibuat yang telah positif semula ni contact tracing? So since insiden ini ada, so tadi sudah mula dibuat swabbing, tapi kami membuat orang yang day 11 onwards. Okay. Yang 11 hari sudah keluar daripada pusat pengasingan. Terima kasih, Yang Berhormat. Terima kasih. Terima kasih atas soalan-soalan yang diajukan, dan terima kasih juga kepada Yang Berhormat Pehin dan Yang Berhormat Datuk atas penjelasan yang diberikan. Dengan ini kita tutup sidang media pada petang ini, dan sekali lagi mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua rakan-rakan media yang hadir. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.